परम दयाल श्री ठाकुरेर श्रीपाद पद्मे जानाई आमार भक्ति विनम्र प्रणाम। प्रणाम जानाई परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मार श्रीचरण कमले, परम पूज्य पाद श्री श्री बरदार श्रीचरण कमले आमार भक्तिपूर्ण प्रणाम। आचार्यदेव श्री श्री दादार श्रीचरण कमले आमार भक्तिपूर्ण प्रणाम जानाई। आज जार जन्मदिन उपलक्षे सत्संग परम दयाल श्री श्री ठाकुरेर श्रीपाद पद्मे तार सुस्थ स्वस्थ इष्टोच्छल जीवनेर जन्य दीर्घायु जीवनेर जन्य प्रार्थना जानाई। सन्ध्याकालीन बिनती प्रार्थनार मध्य दिए सत्संग शुरू होच्छे। जय गुरु। बार बार कर बिनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खाने, ज्ञानी जोगी बिल रहे सब मन के घाने। आग जगा मेरा आदि का मिल सदगुरु आए, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अभय ठिकाने, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशाने। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाए, मेरा अनुराग जगायो के घर पहुँचो भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पियाए भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति नवाई। तड़प उठे बेकल रघु ऐसे पिया घर जाए, दर्शन रस नित नित लोभ कहे मन थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यहोवा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, जय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं, जस मांगो दाना प्रेम भार बरखा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूं गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं, जस मांगो दाना प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूं गावत रहो नित राधा स्वामी। शुकर करूं गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग महि दे अनित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाओ तन मन हर चरण पार, क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति महि देव प्रभु। दीनय दीनय नाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन
दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं प्रभु राखो मेरी लाज तुम दारे अब मैं परा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तुम दारे थे विलंब क्यों दया करो मेरे सैया देयो प्रेम की दात दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद दया करो मेरे सैया देयो प्रेम की दात दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार साधु संगम हृदय अनित परम गुरु दातार साधु संगम हृदय अनित परम पिता दातार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावर जंगमं व्याप्तं येन कुसुमं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिरनादिस्य गुरु परम दैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। জয় গুরু সবাইকে। আজকে সৎসঙ্গ শুরু হলো বিনতি প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। এখন শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমীয় গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করবেন শুভজিৎ নন্দী। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করছি। যেরূপ আদর্শে তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তোমার স্বভাবও সেইভাবে গঠিত হবে, আর তোমার দর্শনও তদ্রূপ হবে। বিশ্বাসীকে অনুসরণ করো, ভালোবাসো, তোমারও বিশ্বাস আসবে। তোমার বিশ্বাস নেই, এই ভাবের অনুসরণে মানুষ হীন বিশ্বাস হয়ে পড়ে। বিশ্বাস নেই এমনতর মানুষ নেই। যার বিশ্বাস যত গভীর, যত উচ্চ, তার মন তত উচ্চ, জীবন তত গভীর। যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর অসতে বিশ্বাসী সে অসৎ হয়ে পড়ে। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। এবারে শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। নারীর বৈশিষ্ট্য। মেয়েদের বৈশিষ্ট্যে আছে নিষ্ঠা, ধর্ম, শুশ্রূষা, সেবা, সাহায্য, সংরক্ষণ, প্রেরণা ও প্রজনন। তুমি তোমাদের ওই বৈশিষ্ট্যের কোনো কিছুকেই ত্যাগ করিও না।
ইহা হারাইলে তোমাদের আর কি রহিল। বাণী সংখ্যা 5। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। আবারও শুভজিৎ দা, অনুরিমাম এবং তাদের পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করে শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে, তার মেয়ে দীর্ঘায়ু হোক, ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে চলুক, শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই। সৎসঙ্গ শুরু হয়েছে, এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীমতী অয়ন্তিকা পাল। অয়ন্তিকা মা সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। হ্যাঁ, জয় গুরু সবাইকে। শুরু করছি। তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এই সংসারে। তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এই সংসারে। ছাড়া আর কে পারে। না করে কোনো যতন পেয়েছি এমন রতন। না করে কোনো যতন পেয়েছি এমন রতন। এ রতন যায় না খোয়ার, এ রতন যায় না খোয়ার। দিলে দিলে জানে তারে, দিলে দিলে জানে তারে। তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভুলিয়ে দিতে এ সংসারে। তুমি ছাড়া আর কে পারে। জনম জনম ধরে সারা জীবন চেয়ে গেছে তোমায় বারে বারে। জনম জনম ধরে সারা জীবন চেয়ে গেছে তোমায় বারে বারে। তাই বুঝি কি এবার দয়া করে টেনে নিলে কাছে দয়ার এমনই হাত ধরে। তাই বুঝি কি এবার দয়া করে টেনে নিলে কাছে দয়ার এমনই হাত ধরে। আর কি ছাড়ি তোমার গো, আর কি ছাড়ি তোমার গো, হৃদয় পূর্ণ করে এখন রাখবো তোমার ধরে। ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভুলিয়ে দিতে এই সংসারে। ছাড়া আর কে পারে, ছাড়া আর কে পারে, ছাড়া আর কে পারে। জয় গুরু সকলকে। জয় গুরু মা। শোনা গেছে? খুব সুন্দর শোনা গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জয় গুরু জয় গুরু। পরিবেশন করলেন, শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই আপনি এইভাবে আরো সুন্দরভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করুন, ঠাকুরকে খুশি করুন, আর মানুষকে সুস্থল জীবনের অধিকারীর পথে এগিয়ে নিয়ে যান। নিশ্চয় নিশ্চয়। জয় গুরু জয় গুরু। এরপরে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কুমারী অর্পিতা নন্দী, যাদের গান বা আলোচনা যা করার বাকিরা নিজেদের অডিও ভিডিওটা অফ রাখবেন দয়া করে। জয় গুরু।
তোমায় নমস্কার, নমস্কার। এই যে আমার কানে শুনে গেছে, এদিকে যা। তোমার মহামন্ত্র, তোমারই কেউরি তত্ত্ব, তোমার মহামন্ত্র, তোমারই কেউরি তত্ত্ব, এক লোমায় সরস্বতা সঞ্চিত অন্তরায়। তোমায় নমস্কার, তোমায় নমস্কার, তোমার পায়ে জানাই দয়ার কোটি নমস্কার। বিকশিত সবাই নিশ্চিত করিতে নয়, বিকশিত সবাই নিশ্চিত করিতে নয়, সে আমি আজীবনে দিলে শান্তি আশায়। তোমায় নমস্কার, তোমায় নমস্কার, তোমার পায়ে জানাই দয়ার কোটি নমস্কার। আজীবনের অবসানে তোমার নাম গানে, আজীবনের অবসানে তোমার নাম গানে, ফিরিয়া পেলাম সার্থকতার অধিকার। তোমায় নমস্কার, তোমায় নমস্কার, তোমার পায়ে জানাই দয়ার কোটি নমস্কার। সবারই আপন করে অন্তর তালা দান করে, সবারই আপন করে অন্তর তালা দান করে, তোমার দয়ায় পেলাম তোমার সেবার অধিকার। তোমায় নমস্কার, তোমায় নমস্কার, তোমার পায়ে জানাই দয়ার কোটি নমস্কার। তোমায় নমস্কার, তোমায় নমস্কার, তোমার পায়ে জানাই দয়ার কোটি নমস্কার। তোমার পায়ে জানাই দয়ার কোটি নমস্কার। জয় গুরু। জয় গুরু মা, তুমি খুব ভালো থাকো। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি আরো বড় হও, সুন্দর জীবনের অধিকারী হয়ে ওঠো। জয় গুরু। এখন আমরা একটু ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন হুগলি জেলা কোন্নগর থেকে অনিল কুমার নন্দী। অনিল কুমার নন্দীদা ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন। জয় গুরু। মানে ভীষণ আনন্দ লাগছে যে অনেক দিন পরে ঠাকুরের কথা কিছু বলার সুযোগ পেলাম। তো যাই হোক, আজকে আমার নাতনির জন্মদিন উপলক্ষে তারই জয়গান গাইছি। তাই ঠাকুরের চরণে ভক্তাপ্লুত প্রণাম জানাই। প্রণাম জানাই জগৎ জননী বড়মার পদ্মযুগল চরণে, প্রণাম জানাই আচার্য শ্রী বড়দার পদ্মযুগল চরণে, আর প্রণাম জানাই আচার্য দেব শ্রী দাদার পদ্মযুগল চরণে, আর প্রণাম জানাই যারা এই কণ্ঠস্বর শুনছেন তাদের সকলের চরণে প্রণাম জানাই, আর প্রণাম জানাই যারা শুনতে এসছেন তাদের পিতামাতার পদ্মযুগল চরণেও প্রণাম জানাই। হ্যাঁ, জয়গুরু। ঠাকুরের কথা তো দীক্ষা নেওয়ার পরের দিন থেকেই বলছি মানুষের কাছে। তা বলতে বলতে ঠাকুরের সঙ্গে একটা বিরাট প্রেমটি ঘটে গেছে, বুঝতে পারি। সারাদিন রাত ঠাকুরের বই নিয়ে পড়ছি, কত গান লিখেছি, কত কি করেছি। ভাবছি ঠাকুর, আমি তো করতাম রাজনীতি, আমার ব্যাগে ছুরি বোম পিস্তল থাকতো, তা তুমি সেই অবস্থা থেকে এখানে টেনে নিয়ে এসছো। আমি বুঝতে পারছি না আমি কে। যাই হোক, ঠাকুরের দীক্ষা যখন নিয়েছিলাম 1978 সাল 18ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ছিল বোধহয়, বিকেল 5টা 5-এ, বিকেল 5টার সময় দীক্ষা নিতে বসেছি, 6টা 5-এ উঠেছি। এই 1 ঘন্টা দীক্ষা হয়েছে। দীক্ষা নেওয়ার সময় আমার ঋত্বিক দাদা বললেন যে তোমাকে এই করতে হবে। আমি ভালো, আমি করবো।
আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, মাস্টারমশাই, আমার ঋত্বিকার মাস্টারমশাই বলতাম, গোপী বল্লভ সাহা আমার ঋত্বিক, গুরু তো সব দেবেন আমি জানলাম, কিন্তু আমি গুরুকে কি দেবো? তো উনি শুনে চমকে গেলেন। তো অনিল ভাই, এ প্রশ্ন জীবনে কেউ করেনি। হ্যাঁ, কেন? বলে সবাই জানে দীক্ষা নিয়ে প্রচুর পাওয়া যায়, এই যায় দীক্ষা নিয়ে যায়, ঠিক আছে, তুমি যে গুরুকে কি দেবে এ আমি শুনে চমকে যাচ্ছি। আরে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। স্কুলে পড়তে যাই, মাস্টারমশাই লেখাপড়া শেখান, তাদের মাইনে দিই, শিখে চলে আসি, কিছু তো দিতে হয়। বলে হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, তুমি মানুষকে সেবা দাও। আর সেবাটা আবার কি জিনিস? বলে ধরো তুমি যে লাইনে কাজ করো, LIC এজেন্সি করো, তো তুমি তো মানুষের কাছে যেতেই হবে। আমি হ্যাঁ। তুমি মানুষের কাছে গিয়ে এক কাজ করো, ওই থানকুনি পাতার বান্ডিল কিছু ব্যাগে নিয়ে যাও, তারপর ওরকম লোককে গিয়ে খেতে বলো, 2টো করে থানকুনি পাতা, 1 ঘটি জল খালি পেটে। মানে এটা আমি পারবো। যাই হোক, এই করতে করতে বহু মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, বহু মানুষের সঙ্গ করেছি, এবং থানকুনি পাতা খাইয়েছি যাদের ঋষিতে। আজকে সেখানে প্রায় 300-র উপর লোক দীক্ষা নিয়ে ফেলেছে। তা সেবা দিয়েছে কি জানতাম না, তার কাছে এসে অনেক কিছু শিখলাম, যে একটা মানুষ তার চরিত্রকে কিভাবে গঠন করতে পারে, কিভাবে সুন্দর ধরে রাখতে পারে। তিনি দেখলাম, বুঝলাম যে তিনি দীক্ষার দিক দিয়ে পৃথিবীতে আসেননি, তিনি মানুষের চরিত্রটাকে দেবময় চরিত্র পরিণত করতে এসছেন। আর এই যে 6টা রিপু আমরা নিয়ে যে বসে আছি, এই 6টা রিপুই আমাদের শত্রু। যাই হোক, দীক্ষা নিয়েছি যখন, হ্যাঁ, 2টো ঘটনা খালি বলবো। হ্যাঁ, সেই ঘটনাগুলো একটু মন দিয়ে শুনুন। একটা ঘটনা আমার মায়ের জীবনে ঘটনা বলছি। আমার মা দীক্ষা নিয়েছিলেন, আমি যাজন করে আমি দীক্ষা নিয়েছি, তার পরের দিনই মা দীক্ষা নিয়েছিলেন। তা আমার ফার্স্ট যাজনের দীক্ষা হয়েছিল 2জন, আমার মা আর ছোট বোন। তারপরে হপ্তাহ হয়েছিল বড় বোন হলদিয়া থেকে এসেছিল, সৎসঙ্গ হচ্ছিল, ও দীক্ষা নিয়েছিল। এই ছিল ফার্স্ট আমার 3জন খদ্দের। হ্যাঁ, যাই হোক, আমি ভাবছি বাহ ভালো, আমার তো আবার দল বাড়ছে, আমি খুব একটা আনন্দ। তা করতে করতে মা আমার কাছে ছিলেন, মা বাবা। তা হঠাৎ মেজদা তার শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি পাওয়াতে বিহারায় চলে গেছিলেন। চলে যেতে মা বাবা বললেন, দেখ অনিল, মা বাবার শরীর এ হচ্ছে, নেমেছে, ও ডাক্তার মতো দেখাবো, আমি নিয়ে যাবো। তুই নিয়ে যাবে মানে? মা কি তোমার ভাগের নাকি? বলে না না না, হ্যাঁ, তোর কাছে মা বাবা থাকেন। তাহলে না, তুমি নিয়ে যাও, নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে। তা ও মা বাবাকে নিয়ে গেল। তারপরে মা দীক্ষা নিয়েছিলেন, মা স্বাস্থ্য নিয়েছিলেন। তা হঠাৎ একদিন মা এলেন বাড়িতে, আমার এক ভাইজির বিয়ে স্যার সম্বন্ধ চলছিল, সেটা নিগোসিয়েট করতে এসেছিলেন। তা তখন মা এসছেন মঙ্গলবার দিন, ওই ডিসেম্বর মাসের কত তারিখে। তাই এসে বিয়েটার ব্যাপারে ঠিকঠাক হলো। তাহলে মা, তাহলে তো আমি সৎসঙ্গ করেননি, তাই শুক্রবার দিন সৎসঙ্গটা করে যাবেন। বলছি হ্যাঁ, আমি সৎসঙ্গ তো করব, যাবোই। শুক্রবার সৎসঙ্গ, আমি সে সোমবার মঙ্গলবার যাবো, সৎসঙ্গ করবো। তা সৎসঙ্গ হলো, মা শুনলেন। হঠাৎ সৎসঙ্গ শেষ হয়ে যাওয়ার পর 7টার সময় সৎসঙ্গ আরম্ভ হয়েছিল, শেষ হলো 8:30, 1.5 ঘন্টা। তখন সব প্রসাদ দিয়ে চলে গেছে। ঘরে বসে আছে এই কার্তিক সরকারের জামাই দেবাশিস ঘোষ, আর একটি মেয়ে বসে আছে, কি আর আলোচনা করছি। মা খাটে বসে আছেন, মাকে হঠাৎ ডাকলেন, এই শোন, কি তুই একটা খাতা পেন্সিল নিয়ে আয়। কেন? তুই নিয়ে আয় না, তো ঠাকুরকে বলে দে আমি আর 4 দিন আছি। কি মায়ের মাথা খারাপ হলো নাকি? কি 4 দিন আছেন? মা বারবার বলছেন তুই খাতা পেন্সিল নিয়ে আয়। কি হবে? বলে আমার ছাদ টাকা লাগবে না, তুই অফিস থেকে 10,000 টাকা লোন নিবি। আমি তো থাকতে পারিনি, আমি খাতা পেন্সিল হাট করে লিখে ফেললাম। মা ডেটটা কবে দেবো? 4 দিন পরে বসাবি। তো মায়ের কোনো রোগ টোগ কিচ্ছু ছিল না। মা 87 বছর পর্যন্ত নিরোগ দেহে বেঁচেছিলেন, এবং যখন বিহারা থেকে এসেছিলেন তার নাতির ঘরে পুঁতিকে চান টান করিয়ে খাওয়াতেন দাদা শ্বশুর বাড়িতে। যাই হোক, তা আমি লিখে ফেললাম, লিখে ফেলে কাগজটা নিয়ে দায়িত্বে রেখে দিলাম। আমি আমার বউকে বললাম, রিতা, মাকে দুধ রুটি গরম খাইয়ে শুয়ে দাও। মা তারপর খেয়ে শুয়ে পড়লেন। তারপর দিন শনিবার শীতকাল, আমি দুপুরে ঘরে ঘুমোচ্ছি, মা একটু রোদ্দুরে বারান্দায় শুয়েছিল। হঠাৎ দেখি মা করে উঠলো, খুব চেঁচিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার বউ গিয়ে জল টল দিল, খুব শোক। তখন দেখি মা এসেছেন বলে আমার বিভিন্ন জায়গা থেকে বোনেরা সব সেই সব বাড়িতে ঢুকছে মাকে দেখবে বলে।
তখন আমার ভাইজি ছিল কমিশনার। সব ছুটি হলো, কি হলো, সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাইজি ফোন করলো চেয়ারম্যানকে যে আমার ঠাকুমা এরকম হয়ে গেছে, কি করবো? তুই অ্যাম্বুলেন্সে ডেকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুই অ্যাম্বুলেন্সে করে এতে পাঠিয়ে দে উত্তরপাড়া হসপিটালে। ও সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স চলে এলো, মাকে নিয়ে গিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো উত্তরপাড়ায় নিয়ে গিয়ে বললো, ডাক্তার বললো না এর যা অবস্থা আমরা বুঝছি না ভালো, আপনি এতে ট্রান্সফার করে নিয়ে যান। যাক ভালো হলো। ওখান থেকে আবার ফোন করলো, ওখানে ফোন করে চলে গেল রিসেটে সেবা সদনে ইনসেন্টিভ পেয়ার ভর্তি করে দেওয়া হলো। ভর্তি করে দেওয়া হলো, ডাক্তার সঙ্গে টেস্ট করে বললো হ্যাঁ মাইনর স্ট্রোক। যাই হোক আমরা টেস্ট ফেস্ট করে আমরা সব স্ক্যান ট্যান করে আমরা আপনাকে 24 ঘন্টা 72 ঘন্টাকে জানাতে পারছি। শনিবারে সব টেস্ট মেস্ট করালো, আর রোববার দিন স্ক্যান করানো হবে। আমি সব অ্যাম্বুলেন্স করে সব রেডি করেছি, তা স্ক্যান করানো হবে সব রেডি। আমি সব অ্যাম্বুলেন্সে ভাড়াও দিয়ে এসেছিলাম। তারপরে সোমবার দিন আমি 2 ভাইপো মিলে অ্যাম্বুলেন্সে করে মাকে নিয়ে স্ক্যান করাতে যাব। তখন ভোরবেলা উঠেছি, ইষ্টপিতি করেছি, থানকুনি পাতা খেয়েছি, হঠাৎ ফোন এলো মিস্টার নন্দী। হ্যাঁ বলুন কে? আমি ডাক্তার দত্ত বলছি, আপনার মা এক্সপায়ারি করে গেছেন। সে কি? রিপোর্টে সব ভালো বললেন, বলে হ্যাঁ 4টের সময় আবার স্ট্রোক হয়ে গেছে। ঠিক আছে আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন, ডেড বডিতে নিয়ে যাবেন। যাই হোক লাহাটাও করে এলাম, হঠাৎ ভাবছি আরে মা তো আমাকে বলে গেছেন, শুক্রবার রাত 9:15 বলেছেন, সোমবার ভোর 5টায় চলে গেছে। যাই হোক একটা জিনিস জানলাম, ঠাকুর বলেছেন ডিভাইন ডিকটেশন শুনতে পাওয়া যায়, মানুষ সব কিছু জানতে পারে, এবং এটা আমি এখনো পরিষ্কার বুঝতে পারছি। ঠাকুর তুমি তো সব কিছু দিয়েছো, তুমি আমাকে কিছু জিনিস দাও। তা আমি বল কি দেবেন? আমি চাইবো তুমি আমাকে কিছু ইংরেজি বাণী দাও, কারণ আমি তো মুখ্য সূক্ষ্ম মানুষ, ভালো ভালো মানুষের কাছে যাই, কিছু ইংরেজি বাণী দাও, ওইগুলো ওদের পড়ে শোনাবো। একদিন বালিশের তলায় ইংরেজি কাগজ আর পেন্সিল রেখে দিয়েছি। তারপর দেখছি 2টো অক্ষরে লেখা। ঠাকুর তুমি তো ভুল করলে, আরো 2টো অক্ষর তো বাকি আছে লাইন। যাই হোক তারপরে সকালবেলা বলেও দিয়েছেন, আমি সব লিখেও নিয়েছি। এইভাবে খান 10 ইংরেজি বাণী আমার ঠাকুর বলে দিয়েছেন, সব লিখে রেখেছি। যাই হোক সব পরে আলোচনা মতন লিখবো, সব জানিয়ে দেবো। তাই দেখলাম ঠাকুরকে ধরে তিনি সবকিছুই চান। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে একদিন কিছু ভক্ত এসেছিল, বসে আছে নরেন, কেশব, রাখাল। হঠাৎ একজন প্রশ্ন করলো যে ঠাকুর ভগবান মানুষের কাছ থেকে কত দূরে থাকেন? ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন কমপক্ষে 1 হাত। এবার দেখাচ্ছেন তো 1 হাত, বলছে হ্যাঁ রে। বলতে বলতে পাশে রাখাল বসেছিল, এই রাখাল আল্লাহ থেকে আমার গামছাটা এনে দিত। রাখাল গামছাটা দিল, ঠাকুর রামকৃষ্ণ গামছাটাকে পুরো নিজের সামনে আড়াল করলেন। এই দেখ তো আমাকে দেখতে পাচ্ছিস? বলছে না। ভালো করে বল দেখতে পাচ্ছিস? না তোমার কিছু দেখা যাচ্ছে না। গামছাটা সরিয়ে নিলেন। হ্যাঁ এবার দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ তো তোমায় দেখতে পাচ্ছি। কি বলতে চাইলেন? ভগবান তো আর পাশে বসে আছেন, তুমি চিনতে পারছো না। তাই বলেন তাকে চেনার জন্যে হোমযজ্ঞ করতে লাগে না, শুধু ভক্তি আর বিশ্বাস দিয়ে তাকে পুজো করলেই তাকে চেনা যায়, তাকে উপভোগ করা যায়, তাকে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে কথা বলাও যায়। প্রতিটি কথার ভিতরে কথা আমি এই কথাই পড়লাম যে হোমযজ্ঞ করতে লাগে না। দিনে 3 বার যদি হরিনাম আর কালীনাম করা যায়, ঠাকুর বলছেন কোষাকুষিরও প্রয়োজন নেই, হোমযজ্ঞেরও প্রয়োজন নেই। তাকে উপভোগ করা যায়, তাকে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে কথা বলা যায়। যাই হোক তাইলাম ঘটনা জীবনে বহু ঘটেছে, বলে শেষ করতে পারা যাবে না। তাই বলি তাকে নিয়ে মাথায় করে চললে সব জানতে পারবেন। তা ঠাকুর একে নরেনকে বলছেন, নরেন তুই আমাকে তোর কেমন লাগছে? তা নরেন অবতার বলে মানতে চাইনি, তুই ভগবানটাও সব মানছে। আর নরেন বলেছে যে আমার ঠাকুর আমার কাছে ভগবানের বাবা। কথা বলতে পড়েছি। সে বলছে কিন্তু গিরিশ ঘোষ মেনেছে না, তুমি অবতার, তুমি আমাদের ভগবান, তুমি সব। যেই বলেছে ভগবান, গিরিশের ধমক দিলে, এই গিরিশ কি বললি রে, ভগবান আর কখনো বলিসনি। ব্যাসদেব ক লিখতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিল, আজ ভগবান চৈতন্য হরিকীর্তন করতে গিয়ে হামাগড়ি দিয়ে উথাল পাতালি হয়েছিল। কখনো ওকে ভগবান বলিসনি, আমি তোদের দাস। এটা ভাববি। তা তোর ভাববার জন্যে দরকার শুধু নিষ্ঠার ভক্তি। পূজনীয় বাবাইবাবুকে আমার সামনে একটি ছেলে, যুবক ছেলে প্রশ্ন করছে,
দাদা একটা প্রশ্ন আছে, বলে বলুন। আমরা ঠাকুরকে কি দিয়ে পুজো করি? কেন? আমরা ঠাকুরকে পুজো করি যজন যাজন ইষ্টভীতি দিয়ে, এর বাইরে কিছু করি না। ছেলে খুব খুশি হলো শুনলাম, আমিও শুনে খুব ভালো লাগলো। আবার সত্যি তো আমাদের বেলপাতা দিয়ে পুজো করে ঠাকুর নিজেই তো বারণ করেছেন, ফুলে গাছের ফুল গাছেই থাক, তোরা আমাকে ফুল বেতা দিয়ে পুজো করিসনি। ঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। ঠাকুর জন্মেছিলেন 30শে ভাদ্র, হ্যাঁ, তার লবিতিতে। 30শে ভাদ্র যখন 7টা 5 জন্মেছিলেন, তার 3 ঘন্টা আগে একটা বিরাট ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনা হচ্ছে 3 ঘন্টা আগে হিমালয় পাহাড় সমস্ত সাধু সন্ন্যাসীরা ঠাকুরের বাড়ি চৌবাদি ঘিরে ফেলেছিল। ঘিরে ফেলে প্রত্যেক হাতে সেই চিমটি শাঁখ প্রচুর ছিল, একটা ধ্বনি তারা দিয়েছিল। এই ধ্বনিটা হচ্ছে প্রভুজি আ রহি হ্যায়, প্রভুজি আ রহি হ্যায়, প্রভুজি আ রহি হ্যায়, প্রভুজি আ রহি হ্যায়, প্রভুজি আ রহি হ্যায় বলে তারা খুব চেঁচিয়েছিল। এই ঘটনাটা যারা ভোরবেলা চাষিরা এরা বাথরুম পায়খানা করতে যায়, তারা এটা শুনেছিল। তারা পরে অনেক পরে বলেছিল যে তোমার এই বাড়িতে প্রচুর সাধু সন্ন্যাসী এই কথা চেঁচিয়েছিল। এইগুলো সব মানুষ জানতে পেরেছে। আর ঠাকুর যে আসবেন, এ তো সেই বিষ্ণু 2500 বছর গীতায় লিখে রেখেছি, পড়ছিলাম যে অনুকূল রূপধারীও তিনি আবার আসবেন। তিনি এসে নর নারী, হ্যাঁ, শাঁকচুন্নি পেদিনী সবকে তিনি উদ্ধার করবেন, এবং তার পদ্মলোচন চাউনিতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ উদ্ধার পাবেই। হ্যাঁ, পড়েছি। তাই আমার এই কথা বলা তো শেষ হবে না। জীবনে বহুত ঘটনা ঘটেছে। হ্যাঁ, আমার মানে জীবন যে ঘটনা ঘটেছে সে তো বলার শেষ নেই, সব মেয়েরা জানে। হ্যাঁ, ট্রেনে আস্তে আস্তে ডাকাত উঠেছে, এই ডাকাত থেকে ঠাকুরকে উদ্ধার করেছেন। হ্যাঁ, 12 জন বেঁচেছি। তাই বলছি তাকে মাথায় করে চলুন, হ্যাঁ, তাকে ভালোবাসুন, তিনি ডাকে সাড়া দেন, তিনি পাশে থাকেন, তিনি কথা বলেন। এই সবগুলো আমাদের প্রত্যেকেই জানা হয়ে গেছে, সবাই একটা একটা অনুভূতি পেয়েছেন। ঠাকুর বলছেন some sort of realizations is guaranteed to everybody who has come within the sight of the super soul. যে ধরনের আত্মাই হোক না কেন, সে একটা অনুভূতি জাগবেই জাগবে। হ্যাঁ, সুতরাং সবাই ভালো থাকুন, সুখে থাকুন, আনন্দে থাকুন, এই প্রার্থনাই রাইনি। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই অনিল্লা দীর্ঘ জীবনকারী হয়ে উঠুন। দাদা আপনি আমার প্রণাম নেবেন। জয় গুরু। মাঝখানে একটু কথা বললে এইভাবে অসুবিধা হয়। সবাইকে অনুরোধ করছি মাঝখান থেকে এইভাবে সৎসঙ্গের ব্যাঘাত না ঘটানোর জন্য। অনলাইন হতে পারে, যাই হতে পারে, আমরা সবাই ঠাকুরের উপাসনা করছি, তো আমরা বিশ্বাস করি ঠাকুর আমাদের সম্মুখে বিরাজমান। তাই তার সান্নিধ্যে আমরা যতটা ভাব নিয়ে থাকবো, আমরা ঠাকুরকে অনুভব করতে পারবো। খুব সুন্দর ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন শ্রদ্ধেয় অনিল্লা। শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই তিনি দীর্ঘায়ু হন, সুস্থ সবল জীবনের অধিকারী হয়ে উঠুন। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রী সঞ্জয় বোস। আগে জয়গুরু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? শুরু করো। হ্যাঁ। উপস্থিত সকলকে জয়গুরু জানিয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের লেখা ও সুর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছি। প্রভু তোমার চরণ পরশ লভিয়া ধরণী হইল ধন্য, হে বরেণ্য, হে চির শরণ্য। প্রভু তোমার চরণ পরশ লভিয়া ধরণী হইল ধন্য, হে বরেণ্য, হে চির শরণ্য। প্রণাম তোমারে মহান মহোত্তম, প্রণাম তোমারে হে পুরুষোত্তম, প্রণাম তোমারে মহান মহোত্তম, প্রণাম তোমারে হে পুরুষোত্তম। প্রভু তোমার চরণ পরশ লভিয়া
ধরণী হইল ধন্য, হে বরেণ্য, হে চিরস্মরণ। তুমি আসিয়াছ, উঠিয়াছে তাই আকাশে নতুন সূর্য, দিকে দিকে তব শুভ আবাহন, বাজিছে বিজয় তুর্য। তুমি আসিয়াছ, উঠিয়াছে তাই আকাশে নতুন সূর্য, দিকে দিকে তব শুভ আবাহন, বাজিছে বিজয় তুর্য। বাজিছে ডঙ্কাবিহীন, বাজিছে পাঞ্চজন্য, হে বরেণ্য, হে চিরস্মরণ। তোমারে পাইয়া পৃথিবী শুনিল নতুন আশার বাণী, জীবন দেবতা আসিয়াছে হলো ঘরে ঘরে জানা জানি, ঘরে ঘরে জানা জানি। তোমারে পাইয়া পৃথিবী শুনিল নতুন আশার বাণী, জীবন দেবতা আসিয়াছে হলো ঘরে ঘরে জানা জানি, ঘরে ঘরে জানা জানি। এই পৃথিবীতে যখনই নেমেছে অন্ধতম সারাত, সে তমসা নাশি আনিয়াছ তুমি আবার সুপ্রভাত। এই পৃথিবীতে যখনই নেমেছে অন্ধতম সারাত, সে তমসা নাশি আনিয়াছ তুমি আবার সুপ্রভাত। তোমারে পাইয়া ভুলিয়াছে সবে সকল দুঃখ দৈন্য, হে বরেণ্য, হে চিরস্মরণ। প্রণাম তোমারে মহান মহোত্তম, প্রণাম তোমারে হে চিরস্মরণ। প্রভু তোমার চরণ পরশ লভিয়া ধরণী হইল ধন্য, হে বরেণ্য, হে চিরস্মরণ। প্রণাম তোমারে মহান মহোত্তম, প্রণাম তোমারে হে চিরস্মরণ। প্রণাম তোমারে মহান মহোত্তম, প্রণাম তোমারে হে পুরুষোত্তম। প্রণাম তোমারে মহান মহোত্তম, প্রণাম তোমারে হে পুরুষোত্তম। উপস্থিত সকলকে জয়গুরু। জয় গুরু সঞ্জয়। শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে সঞ্জয় ভাই ও তার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করছি। এরপর ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন সুদূর ব্যাঙ্গালোর থেকে সূর্য প্রকাশ মহাপাত্রদা। সূর্য প্রকাশ মহাপাত্রদা ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন। সঞ্জয়, অডিওটা অন অফ করতে হবে। সূর্য প্রকাশ মহাপাত্রদা কি আছেন? কি আমার ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ দাদা, শোনা যাচ্ছে। ক্লিয়ার আছে তো দাদা? আগে আগে আগে। পরম প্রেম পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীপাদ পদ্মে
আমার ভক্তিপুত প্রণাম। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মার শ্রীপাদ পদ্মে আমার ভক্তিপুত প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দার রাতুল চরণে আমার ভক্তিপুত প্রণাম। আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীপাদ পদ্মে আমার ভক্তিপুত প্রণাম। আজকে এই যাদবপুর সৎসঙ্গ বিহার আনুকূল্যতে এই যে সৎসঙ্গের আয়োজন, এই সৎসঙ্গের পরিচালক মহোদয়, ঠাকুরের পুত পাঞ্জাধারী কর্মীবৃন্দ, দাদারা, মায়েরা, ছোট বাচ্চারা, সবাইকে আমার জয়গুরু। সর্বপ্রথমে শুভজিৎ দা और অনুরিমা মার মেয়ে অর্পিতার জন্মদিন আজকে। এই ছোট মেয়েটির সুন্দর, সুস্থ, স্বাস্থ, সুখময়, নিরাময় জীবন কামনা করে ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করি। আমি সুদূর ব্যাঙ্গালোর থেকে আপনাদের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছি এই অনলাইন সৎসঙ্গ মাধ্যমে। আমার মাতৃভাষা বাংলা নয়, তবু চেষ্টা করব বাংলায় আপনাদের কাছে ঠাকুরের কথা কিছুটা, যতটা সম্ভব আমার এই ছোট বুদ্ধিতে আপনার কাছে রাখতে চেষ্টা করব। এই যে অর্পিতার আজকে জন্মদিন, আর আজকে এই যে সৎসঙ্গের আয়োজন, অর্পিতার জীবনের মঙ্গল কামনা করে আমাদের সবাই যেরকম আনন্দমুখর হয়ে উঠেছি। অর্পিতার দাদা, ঠাকুর দাদা কত ইমোশনালি নিজের নাতনির জন্য প্রার্থনা করেছেন, অনেক সুন্দর আলোচনা উনি করেছেন। এই যে অনন্ত পথের যাত্রী, এই অনন্ত পথের যাত্রা যে অর্পিতা আরম্ভ করেছে, ওই যাত্রা সুখময় হোক। আর এই অনন্তকে পাওয়ার যে চেষ্টা, ওই চেষ্টা নিরন্তর ওর ভিতরে জাগ্রত থাকুক। আমরা অনেক ভাগ্যবান যে জীবনে অনেক যাত্রা, যে যাত্রায় মানুষ যখন বেরিয়ে যায়, যাত্রার একটা গন্তব্য থাকে। আর আর কখন এই যাত্রা যখন কষ্টপ্রদ হয়, ডিফিকাল্ট হয়, তখন আমরা এক মার্গদর্শনের সাহায্য নিতে থাকি, মার্গদর্শকের, পথপ্রদর্শকের। আমরা পরম ভাগ্যবান, আমাদের জীবনের গন্তব্য যিনি, তিনিও আমাদের এই যাত্রার মার্গদর্শক, পথপ্রদর্শক। এটা কখন হয়, কোথায় হয় না। আমরা যারা সৎসঙ্গী, আমাদের জীবনে তাই সম্ভব। আমাদের জীবনের গন্তব্য তিনি, শ্রী শ্রী ঠাকুর। আমাদের জীবনযাত্রার যে গন্তব্য, ডেস্টিনেশন হচ্ছেন শ্রী শ্রী ঠাকুর। আর এই যাত্রায় রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছেন, মার্গদর্শন করছেন তিনি নিজেই। এর থেকে আর কোনো পরম ভাগ্যর কথা কার জীবনে হয় না। আমরা যারা শ্রী শ্রী ঠাকুরকে জীবনে গ্রহণ করেছি, আমরা তাই অত্যন্ত ভাগ্যবান। এই যে শ্রী শ্রী ঠাকুরের সর্বময় সত্তা, এই সত্তা দিয়ে আমরা সবাই জুড়ে আছি। আপনি কোথায়, আমি কোথায়, হাজার হাজার মাইল দূরে আপনাদের থেকে আমি ব্যাঙ্গালোর শহরে থাকি, আর আপনারা কেউ কোথায় আছেন, আমরা সবাই জুড়ে আছি এই প্রেমের টানে, ভালোবাসার টানে। আমরা সবাই সবাইয়ের সঙ্গে যেরকম জুড়ে আছি, আমরা জুড়ে আছি ওই জন্যে যে আমাদের প্রতিটি ব্যক্তির যে সত্তা, এই সত্তা, আমাদের সত্তার উৎস যিনি, যে সর্বময় সত্তা,
ওই সত্তার সঙ্গে আমরা জুড়ে আছি। শ্রী শ্রী ঠাকুরের সর্বময় সত্তা, সর্বব্যাপক। এই আত্মা যেভাবে পরম আত্মার সঙ্গে জুড়ে থাকে, ওইভাবে আমরা শ্রী শ্রী ঠাকুর, যিনি স্বয়ং স্রষ্টা, যিনি স্বয়ং বিধাতা, যিনি স্বয়ং পরম ঈশ্বর, পরম আত্মা, ওনার সঙ্গে আমরা জুড়ে আছি, ওনাকে আমরা পেয়েছি জীবনে। এই যে শ্রী শ্রী ঠাকুরের সর্বময় সত্তা কথা যখন আমরা বলি, একটা কথা মনে পড়ে, শ্রী শ্রী ঠাকুর নিজ জীবনের পরিণত বয়সে মানিকপুরে অনেক সময় অবস্থান করছিলেন। এই মানিকপুরে অবস্থান করার সময় অনেক সময় উনি এই যে আশ্রমের যে প্রাঙ্গণে বাইরে বসে থাকেন, মানিকপুর আশ্রম সামনে রেলওয়ে ট্র্যাক, ওই রেলওয়ে ট্র্যাক উপরে, রেলওয়ে পট্রির উপরে সবসময় চলতে থাকে একটা পর একটা ট্রেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর অপলক নয়নে দেখতে থাকেন এই ট্রেনগুলিকে। শ্রী শ্রী ঠাকুর যখন এই মুজাফরপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা যখন আসে, ঠাকুর খুব আনন্দিত হন, খুব খুশি হন। ঠাকুর বলেন, এই যে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা আমাকে খুব ভালো লাগে, আমার অনেক পছন্দ। এই ট্রেনটা সবাইকে তুলে নিয়ে যায়। এই ট্রেনটা কোনো ডিসক্রিমিনেশন করে না, কোনো বিভেদ করে না। ধনী নির্ধন, পণ্ডিত অপণ্ডিত, দরিদ্র और ধনী, জ্ঞানী और অজ্ঞান, এ কার ভিতরে, এদের ভিতরে ডিফারেন্সিয়েশন করে না, বিভেদ করে না, সবাইকে তুলে নিয়ে যায়। সব স্টেশনে থাকে, সবাইকে তুলে নিয়ে যায়। আমাকে এই ট্রেনটা খুব ভালো লাগে। এই যে সুপারফাস্ট ট্রেনগুলো আসে, সবাইকে নিয়ে না, সব জায়গায় থাকে না, ওই ট্রেনগুলোকে আমাকে ভালো লাগে না, ভালো লাগে এই প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা। এই হচ্ছে শ্রী শ্রী ঠাকুরের সর্বময় সত্তার স্বরূপ। শ্রী শ্রী ঠাকুর এসেছেন সবাইকে তুলে নিতে। শ্রী শ্রী ঠাকুর কার মধ্যে বিভেদ করেননি, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত অপণ্ডিত, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ, কারও ভিতরে ঠাকুর কখনো বিভেদ করেননি। সবাইকে তুলে নিয়ে যাওয়ার মিশন নিয়ে, ওই ভিশন নিয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুরের আবির্ভাব। তুলে নিয়েছেন সবাইকে, যে যেখানে আছে ওর থেকে আরো উপরে তুলে নিয়ে একটা উচ্চ স্তরের জীবন, একটা এলিভেটেড লাইফ দেওয়ার চেষ্টা শ্রী শ্রী ঠাকুরের নিরন্তর। আর এই যে সর্বময় সত্তা, এই সর্বময় সত্তার সঙ্গে আমরা যখন আমার নিজের সত্তাকে মিলিয়ে দেই, তখন এই যে প্রভুর টানটা আমরা তখন বুঝতে পারি। এই যে পৃথিবী ঘুরতে থাকে সব সময় সূর্যের চারদিকে, একটা ভাসমান অবস্থায় পৃথিবীটা আছে, যেরকম একটা হ্যাঙ্গিং বল, কিছু একটা, কই রোপ নেই, কই কিছু দৌড়া নেই, কিছু নেই, তবুও যেরকম এটা স্থির অবস্থায়, এটা যেরকম ভাসমান অবস্থায় এই সৌরমণ্ডলে আছে আর সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে, এই হচ্ছে এই পৃথিবীর যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আর সূর্যের যে আকর্ষণ। এই পৃথিবীর যে অ্যাটাচমেন্ট সূর্যের সঙ্গে আর সূর্যের যে টান, এই টান হয়, এই পৃথিবী আছে, নিরন্তর ঘুরতে থাকছে ওর যে অরবিট, ওর অরবিট দিয়ে। আর যতদিন এই টান থাকবে, ততদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন এই নিজের অরবিটে ঘুরতে থাকার ক্ষমতা ও শক্তি ততদিন পৃথিবীর ভিতরে নিশ্চিতভাবে থাকবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা সবাই ওই পরম সত্তার অংশ, এই ঠাকুরের, এই পরম আত্মার আমরা, এই যে ঠাকুরের সন্তান। আমরা যে শাস্ত্রতে কথা আছে অহম ব্রহ্মস্মি, আমরা সবাই সেই পরম সত্তার সত্তা, সেই পরম উৎসর একটা অংশ বা পার্ট আমরা। আর যেভাবে শরীরের
অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত হাতের কাজ করে, পা দুটো পার কাজ করে, পেটটা পেটের কাজ করে, আর যে কানগুলো কানের কাজ করে, চোখ চোখের কাজ করে। কিন্তু সবাই যেরকম এক, সবাই জীবনে সবাইয়ের কাজ করা পৃথক পৃথক হলেও সবাই যেরকম একটা উদ্দেশ্য নিয়ে লেগে পড়েছে, যে মানুষের যে ব্রেনটা, মস্তিষ্কটা, ওটা কিভাবে ঠিক থাকবে, ভালো থাকবে। সবাই আলাদা আলাদা কাজ করার সত্ত্বেও উদ্দেশ্য যে মস্তিষ্কটা যেভাবে ঠিক থাকে, মস্তিষ্ককে রক্ষা করে সবাই চলেছে। সবাই আলাদা কিন্তু সবাই এক, সবাই ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু সবাই ওই একটা শরীরের অংশ, এক। এই একটাই হচ্ছে জীবনে ওদের উদ্দেশ্য, যে কিভাবে মস্তিষ্কটাকে, ব্রেনটাকে ঠিক রাখা। আমরা সবাই আলাদা, আমাদের সবাই বৈশিষ্ট্য আলাদা, আমরা সবাই ইউনিক ডিস্টিংটিভনেস নিয়ে, ইউনিক আইডেন্টিটি নিয়ে আমরা এসেছি, কিন্তু আমরা সবাই এক। আমাদের জীবনের লক্ষ্য সবাইয়ের এক। যখন বাঁ হাতে একটা মশা কামড়ায়, ডান হাতটা যখন যায় ওকে তাড়িয়ে দিতে, তখন ডান হাতটা কি কখন বলে যে আমি বাঁ হাতের উপকার করলাম? তা হয় না, তা হয় না। ডান হাত কখন বুঝে না, ভাবে না যে বাঁ হাতটা ওর পর বলে, ওর থেকে আলাদা বলে। সেদিন যে ফাইন্যান্স মিনিস্টার এসেছিলেন ঠাকুরের কাছে, ঠাকুরের আশ্রম ঘুরে যখন ফিরে ঠাকুরের দর্শনে এসেছেন, ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, ঠাকুর আপনার যে এত বড় বিশেষ কর্ম ব্যবস্থা, এত বড় সৎসঙ্গের যজ্ঞ, এত বিশেষ পরিকল্পনা, হসপিটাল, স্কুল, কলেজ, পাবলিশিং হাউস, ইউনিভার্সিটি, এত কিছুর পরিকল্পনা, এত কিছু কার্যক্রম আপনার এই আশ্রমে চলছে, আপনি তো কখন নিউজ পেপার, টেলিভিশন বা কোনো গণমাধ্যমে এর পাবলিসিটি আপনি করেন না কেন? শেষে ঠাকুর বলছেন, দাদা আপনি যদি আপনার পত্নীর জন্যে, স্ত্রীর জন্যে, বউর জন্য একটা শাড়ি কিনে দেন, তাহলে কি আপনি এটা নিউজ পেপারে পাবলিশ করেন? আপনি যদি আপনাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য বই কিনে দেন, তাহলে কি আপনি এটা নিউজ পেপারে পাবলিসিটি করেন? মিনিস্টার বলছেন, কি কথা ঠাকুর বলছেন? এরা সবাই তো আমার নিজের লোক, নিজের পরিবার লোক। নিজের লোকের জন্য কিছু কাজ করলে কি কেউ গণমাধ্যমে পাবলিসিটি করে? ঠাকুর বলছেন, তাই তো। আমি যাদের জন্য যা কিছু করি, আমার মনে হয় এরা তো সবাই আমার নিজের, পর বলে তো কেউ মনে হয় না। নিজের লোকের জন্য যদি কিছু করি, তাহলে কি পাবলিসিটি করতে হয়? এই হচ্ছে ঠাকুরের সর্বময় সত্তা, যিনি স্রষ্টা। সৃষ্টির প্রতিটি কোন অনুকোণ, প্রতিটি অংশ ওনার সত্তার অংশ, ওনার সর্বময় সত্তার অংশ। আর উনি কাউকে কখনো পর মনে করেননি। বিভেদ করি আমরা, আমরা ভাবি আমরা সবাই আলাদা, আমরা ভাবি ঠাকুর আমাদের থেকে আলাদা, আমরা কিন্তু বিভেদ করি। এই যে আপনারা সবাই শুনেছেন, এই যে 5টি অন্ধ ছেলে যারা কিছু দেখতে পারে না, গ্রামেও একদিন একটা বিশাল বড় হাতি এসেছে, ওনাদের শিক্ষক নিয়ে গেছেন ওই হাতি দেখার জন্যে। একটা ছেলে হাতির যে পা কে ধরে বলছে, মনে মনে ভাবছে যে হাতিটা খুব একটা বিশাল একটা পোল। আর একজন যে হাতির পেটে হাত দিয়েছে, আর একজন যে হাতির যে কান দুটো হাত দিয়েছে। আর যখন শিক্ষক জিজ্ঞেস করেন যে হাতিটা দেখতে কি রকম, একজন বলছে একটা পোল মতন, আরেকজন বলছে একটা খুব একটা বড় মাঠের মতন যে পেটটাকে টচ করেছে, আর কেউ বলছে একটা দৌড়ার মতন, আর কেউ বলছে এটা একটা পঙ্খার মতন। সবাই বলে যে নিজের
যতটুকু সীমিত দৃষ্টি, ওই দৃষ্টিতে বর্ণনা করেছে হাতিকে। এই হচ্ছে আমাদের জীবনের অবস্থা। আমরা আমাদের দৃষ্টি যত সীমিত, ওই দৃষ্টিতে আমরা দেখি এই দুনিয়াটাকে। আর এই যে হাতির যে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এই যে ছেলেগুলো বর্ণনা দিয়েছে, সবাই কিন্তু ঠিক, কেউ কিন্তু ভুল না, সবাই ঠিক। কিন্তু এই যে বিবিধতা ভিতরে, এই যে ভিন্ন ভিন্নতা ভিতরে এক আছে, এই সবগুলো নিয়ে যে একটা হাতি, এর বুদ্ধি, এর দৃষ্টি কিন্তু কার কাছেও ছিল না। এই জন্যে যে ওদের কাছে দৃষ্টি ছিল না। শ্রী শ্রী ঠাকুর বলছেন, জ্ঞান ধন্দাকে ধ্বংস করে, মানুষকে প্রকৃত চক্ষু দান করে। জ্ঞান, wisdom destroys confusion and gives vision to the man. এই যে উইজডম, যখন উইজডম মানুষের জীবনে আসে, জ্ঞান যখন জাগ্রত হয়, তখন কনফিউশন দূর হয়। এই বিবিধতার যে ভাব, তা কিন্তু দূর হয়। আর মানুষ প্রকৃত চক্ষু লাভ করে, মানুষ তখন ভিশন লাভ করে, তখন দৃষ্টি শক্তির অধিকারী হয়। তার আগে কিন্তু ভিশন থাকে না। আমাদের এই ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ডে সাংসারিক ভাবে আমাদের চোখ থাকতে পারে, আমরা হয়তো সাংসারিক ভাবে সবকিছু ম্যাটেরিয়ালি দেখতে পারি, কিন্তু এর ভিতরে যে কারণটা আছে, এর ভিতরে যে 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 ডিপ মিনিংটা আছে, যে প্রোফাউন্ড এসেন্স, ওইটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না। ওই জন্য আমাদের জীবনে থাকে ধান্দা, কনফিউশন। এই ধান্দাটাকে দূর করতে হয়, আমাদের দরকার দৃষ্টি শক্তি। আর দৃষ্টি শক্তি তখন সম্ভব হয় যখন আমরা জ্ঞানের অধিকারী হই। আর জ্ঞান তখন সম্ভব হয় যখন শ্রী শ্রী ঠাকুর বলছেন, ভক্তি হচ্ছে জ্ঞান, ভক্তি হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। যদি মানুষের জীবনে ভক্তি থাকে, ডিভোশন থাকে, তাহলে কিন্তু আসে জ্ঞান। আর এই মানুষের ভক্তি যত বেশি, অহং যত কম, ওই মানুষটা তত জ্ঞানী। ঠাকুর বলছেন, যার চক্ষু যত নির্মল, ঠাকুর বলছেন যার মন যত নির্মল, ও চক্ষু তত নির্মল। আর ওর কাছে জগৎটা ততই সুন্দরভাবে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে, উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এই জগৎটাকে দেখার দৃষ্টি ওর কাছে থাকে। তো আমাদের দরকার ভক্তি। ভক্তি তখন আসে মনটা যখন নির্মল হয়, ট্রান্সপারেন্ট হয়, যখন পিওর হয়, মনে যখন কোনো খাদ থাকে না, কোনো কপটতা থাকে না, অহংকারের ভাব থাকে না, তখন মনটা হয় নির্মল। তখন আসে ভক্তি। যখন আসে ভক্তি, ভক্তি থেকে আসে জ্ঞান। আর জ্ঞান যখন আসে, ধান্দাটা তখন নষ্ট হয়, কনফিউশন তখন ডিস্ট্রয়েড হয়। আর আমাদের প্রাপ্তি হয় প্রকৃত চক্ষু, দৃষ্টি। আর যার জীবনে দৃষ্টি আছে, যে দেখতে পারে, যে বুঝতে পারে, যে জানতে পারে, ওই সংসারে ওর কুশলী ভাবে, দক্ষ ভাবে চলার ক্ষমতা ওর কাছে ততই বেশি। ঠাকুর বলছেন, যার জ্ঞান যত বেশি, ওই সংসারে দুনিয়াতে স্বচ্ছন্দ ভাবে চলার ক্ষমতা কিন্তু ওর বেশি। আমাদের দরকার সেই জ্ঞান। সেই জ্ঞানটা পাওয়ার জন্য দরকার ভক্তি, আর সে ভক্তির জন্য দরকার নির্মল মন। আর নির্মল মনটা তখন সম্ভব হবে যখন অহংকারকে আমরা ত্যাগ করব। ওই জন্য ঠাকুর বলছেন, গুরু সেবা করলে অহংকার পাতলা হয়। অহংকারটা তখন পাতলা হয় যখন আমরা ঠাকুরের সেবা করি, ঠাকুরের ইচ্ছাকে আমাদের নিজের ইচ্ছা বানিয়ে দিই। ঠাকুরের যে কি করলে ঠাকুর খুশি হবেন, কিভাবে ঠাকুরের আনন্দ হবে, তৃপ্তি হবে, তা যদি আমাদের জীবনের লক্ষ্য হয়, আমরা যদি ওইভাবে ঠাকুরকে সেবা দিতে পারি, তাহলে অহংটা আমাদের কিন্তু মিলিয়ে যাবে। শ্রী শ্রী বরদা ভক্তদেরকে জিজ্ঞেস করছেন, এই যে সত্যানুসারে ঠাকুর বলেছেন, অহং যখন মিলিয়ে যায়, তখন জীব সর্বগুণ সম্পন্ন নির্গুণ হয়। এই শ্রী বরদা জিজ্ঞেস করছেন, অহংটা মিলিয়ে যায়, ওর অর্থ কি? ভক্তরা
বলতে পারছেন না, যাও কেউ কিছু বলছে, শ্রী শ্রী বরদা যে খুব একটা তৃপ্ত হননি ওদের উত্তরে। শ্রী শ্রী বরদা নিজে তখন বলেন যে মানুষ যখন নিজের সমস্ত সত্তাটা দিয়ে ঠাকুরের হয়ে ওঠে, ঠাকুরের সেবা করে, ঠাকুরের কর্মযজ্ঞে নিজেকে নিয়োজিত করে, নিজের সমস্ত সত্তাটাকে দিয়ে, যখন সমস্ত সত্তাটাকে দিয়ে মানুষ ঠাকুরের প্রতি সমর্পিত হয়, তখন আর নিজত্ব বলে কিছু থাকে না, ও নিজের আইডেন্টিটি বলে কিছু থাকে না। যখন মানুষের নিজত্ব বলে কিছু থাকে না, তখন অহংটা আসবে কোথায় থেকে? অহংটা তখন মিলিয়ে যায়, আর অহং যখন মিলিয়ে যায় তখন মানুষ সর্বগুণ সম্পন্ন, নির্গুণ হয়, তো মানুষ তখন হয় সর্বগুণ সম্পন্ন। এই যে সমর্পণ করার ভিতরে আছে যোগ্যতা, দক্ষতা, ক্যাপাবিলিটি, অ্যাবিলিটি, এফিসিয়েন্সি, উইজডম। যখন আমরা এই সমর্পণ ভাবে শ্রী শ্রী ঠাকুরের প্রতি আমরা সমর্পিত হই, শ্রী শ্রী ঠাকুরকে যখন গ্রহণ করি, শ্রী শ্রী ঠাকুর যখন জীবনের সর্বস্ব হয়ে ওঠেন, তৃষ্ণার একান্ত কৈবল্য হয়ে ওঠে, মহাচৈতন্য সম্মোত্থানম, শ্রী শ্রী ঠাকুরের ইচ্ছা যখন আমাদের ইচ্ছা হয়ে ওঠে, তখন আমরা কিন্তু সর্বগুণ সম্পন্ন হয়ে উঠি। মানুষ যখন এইভাবে সুকেন্দ্রিক হয়, মানুষ যখন এইভাবে এই জীবন্ত আদর্শের কাছে কনসেন্ট্রেটেড হয়, কনসেন্ট্রেটেড হওয়ার অর্থ হচ্ছে যে আমার চিন্তা, আমার বলা, আমার কথা, আমার ভাবনা সবকিছু এই একটা আমার এই যে জীবন্ত আদর্শ, ওনাকে নিয়ে কনসেন্ট্রেটেড। তাই হচ্ছে একটা সুকেন্দ্রিক জীবন, একটা কনসেন্ট্রিক লাইফ। আর এই সুকেন্দ্রিক জীবন যখন আমাদের হয়, তখন জীবন হয় নিয়ন্ত্রিত, জীবনে আসে নিয়ন্ত্রণ, ডিসিপ্লিন। জীবনে যখন নিয়ন্ত্রণ আর ডিসিপ্লিন আসে, তখন মানুষ হয়ে ওঠে কেপেবল, এফিশিয়েন্ট, দক্ষ, যোগ্য, ওয়াইজ, গ্রেভ, হাম্বল, capable, caring, loving, compassionate। এইসব গুণের, এইসব মানুষের উপমা দিয়ে থাকা যায় না, বলা যায় না। এই যে মানুষগুলো স্বাভাবিকভাবে হয়ে ওঠে মানুষের, সাধারণ মানুষের নেতা, মানুষ ওদের কাছে অ্যাট্রাক্টেড হয়ে আসে, ওরা লোকপালি হয়ে ওঠে, ওরা মানুষের রক্ষক, মানুষের প্রেমী, ওরা মানুষ জন্যে যেরকম ঠাকুর যেভাবে বলেছেন ওইভাবে মানুষ ওরা হয়ে ওঠে। তো ওই জন্য আমাদের কি তাই করতে হবে, শ্রী শ্রী ঠাকুরকে করতে হবে জীবন সর্বস্ব। একটা সৎসঙ্গের সময় সীমিত, আর অনেক অন্যান্য কার্যক্রম আছে। একটা ছোট কথা, ঘটনা আপনাদের কাছে বলে তারপরে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করব। শ্রী শ্রী ঠাকুর যখন হিমায়তপুরে ছিলেন, হিমায়তপুর আশ্রমে একদিন সকালবেলা খুব বৃষ্টি হচ্ছে, দারুণ বৃষ্টি। ঠাকুর নিজের যে রুম ছিল, ওই নিজের ঘরে ঠাকুর শুয়ে আছেন, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছেন ঠাকুর। এই বর্ষণমুখর সকালে ঠাকুর দেখছেন যে কামিলার মা নিজের মাথার উপরে একটা হাঁড়ি রেখে, একটা পাত্র রেখে এই বৃষ্টির ভিতরে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে পদ্মা নদী দিকে জল আনার জন্যে। সেকালের সময় তো কোনো পাইপ ছিল না, কোনো কল ছিল না, পদ্মা নদীতে গিয়ে সবাই জল আনছিল তখন। শ্রী ওই ঠাকুর দেখছেন যে কামিলার মা খুব অসুবিধায় মাথায় একটা পাত্র রেখে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে এই পদ্মার নদী দিকে। ঠাকুর উচ্চ গলায় ডাকছেন, এই কামিলার মা, এই কামিলার মা, তুমি কোথায় যাচ্ছ? কামিলার মা ঠাকুরের ডাক শুনে ফিরে এসছেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরকে বলছেন, ঠাকুর আমি এই যে আমার বাড়িতে পুজো আছে, ওই জন্য জল আনতে যাচ্ছি ঠাকুর। ঠাকুর বলছেন, ঠিক আছে, লিখুন আমার জন্য একটু তামাকুটা সাজিয়ে দিয়ে যা না, আমার এখন একটু তামাকু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আর কামিলার মা তখন পাত্রটা নিচে রেখে ঠাকুরের তামাকু সাজিয়ে দিচ্ছেন। আর সাজিয়ে দেওয়ার পরে দেখছেন
ঠাকুর একলা ওই ওই রুমে আছেন, আর কেউ নেই। ঠাকুরকে একান্তভাবে পেয়ে নিজের মনের কথা প্রকাশ করার উচ্ছ্বাস কামিলার মা ভিতরে উঠেছে, জাগ্রত হয়েছে। ঠাকুরের কাছে হাত জুড়ে কামিলার মা বলছেন, ঠাকুর, 1 বছর আগে আমার এই দুটো ছেলের উপনয়ন করব বলে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিয়েছিলাম, কিন্তু এই সব টাকাগুলো এই শ্রাদ্ধের কাজে শেষ হয়ে গেছে। মনে হয় কামিলার মার ফ্যামিলিতে, পরিবারে হয়তো কার মৃত্যু হয়েছিল, ওই জন্যে যে টাকাটা উপনয়নের জন্য তুলেছিলেন, এইটা হয়তো ওই জন্যে ওই কাজে খরচা হয়ে গেছে। উনি বলছেন, ঠাকুর, আজকে 1 বছর পরে এই দুটো ছেলের উপনয়ন আবার করব বলে আজকে সবকিছু বন্দোবস্ত করেছি, কিন্তু ঠাকুর, আজকে যে কি বৃষ্টি, ব্রাহ্মণদেরকে ডেকেছি, সবাইকে ডেকেছি, মনে হয় না কেউ আসতে পারবে। ঠাকুর, আমার ভাগ্যটা কি খারাপ? আমার মনে হয় আমার কপালটা কিন্তু পোড়া, আমার কপালটা কিন্তু পোড়া। ঠাকুর শুয়েছিলেন, শুনছিলেন কমলার মার কথা। এই যে লাস্ট সেন্টেন্সটা কমলার মা যখন বলেছেন, ঠাকুর, আমার মনে হয় আমার কপালটা কিন্তু পোড়া। ঠাকুর উঠে বসেছেন, দাঁড়িয়ে উঠেছেন ঠাকুর। কমলার মা দেখে তাকিয়ে ঠাকুর বলছেন, যখন ঠাকুর দাঁড়িয়ে উঠেছেন, কমলার মার মনে হচ্ছে যেরকম ঠাকুরের যে শরীরটা যেরকম বিশাল শরীর হয়ে গেছে, মুখ মুখ ঠাকুরের যে যে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন যেরকম ঝলমল করে উঠছে, চোখ দুটো থেকে যেরকম আগ বেরিয়ে আসছে। ঠাকুর তখন বলছেন কামিলার মাকে, কামিলার মা, তুই কি চাস? তুই কি চাস? তোর যা ইচ্ছা তুই আজ আমাকে বলতে পারি, ধন সম্পত্তি, টাকা পয়সা, যা কিছু তোর দরকার তুই আমাকে আজকে বলতে পারিস। যা তুই আজকে চেয়ে নিবি, সবকিছু আমি তোকে দিতে আজকে প্রস্তুত আছে। ঠাকুরের এই রূপ দেখে, ঠাকুরের এই এই স্বর দেখে, ঠাকুরের এই ভাষা দেখে স্তম্ভীভূত হয়েছে কমলার মা। কেঁদে কেঁদে ঠাকুরের চরণে পড়েছে, অশ্রু নির্গত হচ্ছে চোখ থেকে। কমলার মা ঠাকুরের চরণ জড়িয়ে ধরে বলছে, ঠাকুর, ঠাকুর তখন বারবার বলছেন, তোর কি লাগে, তোর কি লাগে আমাকে বল। কমলার মা বলছে, ঠাকুর, আমার কিছু লাগে না, আমার কিছু লাগে না, আমার শুধু তুমি লাগো, তুমি চাই, আর কিছু চাই না। ঠাকুর তখন বলছেন, আরে তুই কি করলি, তুই কি চেয়ে নিলি আমার থেকে, কি মূর্খামি করলি, সবকিছু চেয়ে নিয়ে নিতে পারতেস। তুই কিন্তু আজকে যেটা চেয়ে নিলি আমার থেকে, ওইটা ওই জন্য তোর জীবনে তো দুঃখ শেষ হবে না, দুঃখ কষ্টের কোনো অন্ত থাকবে না, কোনো শেষ থাকবে না। তুই কি করলি? কমলার মা তখন বলছেন, আমার কোনো চিন্তা নেই আমার দুঃখ কষ্টের জন্য, আমার কোনো চিন্তা নেই আমার অসুবিধার জন্য। আমার জীবনে শুধু তুমি থাকো ঠাকুর, তুমি চাই, আর আমার জীবনে কিছু চাই না। তুমি থাকলে আমার জীবনে সবকিছু সম্পদ আছে, সবকিছু থাকে। ভাই, দাদারা, মায়েরা, এই যে কমলার মার যে ভক্তি, এই যে কমলার মার যে ভাবর উচ্ছ্বাস, তুমি চাই, তুমি আমার জীবন সর্বস্ব, তুমি ছাড়া আমার জীবনে কিছু চাই না, আমার আর কিছু আশা নেই, কিছু প্রয়োজন নেই। এই ভাব জাগ্রত করতে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের সাধনা। তা যখন আমরা করি, জীবনে আমরা সবকিছু পাবো, ভরপুর হয়ে সবকিছু পাবো। জ্ঞান, বুদ্ধি, ধন, সবকিছু প্রাপ্তি হবে যখন আমরা সম্পূর্ণভাবে ঠাকুরের প্রতি সমর্পিত হব আর বলবো, প্রভু, আমি জানি না আমার কিসের মঙ্গল হবে, তোমার ইচ্ছাই মঙ্গল, আমার ভিতরে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আপনার সবাই মঙ্গল কামনা করে ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করি। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। জয় গুরু। মহাপাত্রদের কাছ থেকে আমরা খুব সুন্দরভাবে ঠাকুরের কথা শুনলাম। তিনি যদিও প্রথমে বলছিলেন তার মাতৃভাষা বাংলা নয়, সেটা আমরা হয়তোবা বুঝতে পারলাম, কিন্তু ভাবটা তো আমাদের সবার এক।
আমরা সবাই ঠাকুরকে ভালোবাসি, ভালোবাসার চেষ্টা করি, তার গুণকথা শুনতে চাই। তাই আমাদের কারোরই বুঝতে কোনো অসুবিধা নাই, সবই তো তার কথা, হৃদয়ে দিয়ে অনুভব করার কথা। শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে মহাপত্রদার এবং তার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করি। এরপরে সঙ্গীত পরিবেশন করবে আমাদের অত্যন্ত স্নেহভাজন শ্রী রাকেশ ভাই, রাকেশ ঘোষ মুর্শিদাবাদ থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করবে। জয় গুরু অরুণদা, শোনা যাচ্ছে? আর একটা কথা আমি একটু বলে রাখি সঙ্গীত শুরু হওয়ার আগে, আগামী 1 অক্টোবর যাদবপুর সৎসঙ্গ বিহারের প্রত্যেক মাসে সৎসঙ্গ হয়, প্রত্যেক ইংরেজি মাসের 1 তারিখে 1 অক্টোবর সেই সৎসঙ্গ। ওই দিন আমাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ভক্ত মানুষ উপস্থিত থাকবেন, আমরা তার কাছ থেকে ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনতে পাবো। তারপরের দিন 2 তারিখে 2রা অক্টোবর সন্ধ্যা 7টা থেকে একটি শিশু সৎসঙ্গ আয়োজন করা হয়েছে। এর আগেও একদিন হয়েছিল, আপনারা অনেকেই সেটা শুনেছেন, ছোট বাচ্চাদের অনুভূতি। 1 অক্টোবর এবং 2রা অক্টোবর দুদিনই সন্ধ্যা 7টা থেকে সৎসঙ্গ শুরু হবে। রাকেশ ভাই সঙ্গীত পরিবেশন করবে, ওকে আমি অনুরোধ করবো গানের পরে জয়রাধেটা যদি সম্ভব হয় করতে। জয় গুরু। আচ্ছা, জয় গুরু। हाथ जोड़ी पैया पड़ी, हम तो हार बबुआ, तनी के ध्यान दे के सुनो बतिया, हमारे बबुआ। भोला मानुष जन्मवा, पहले लाखों लोग करमवा हो, अब कैसे होई तो हरी बेड़ा पार बबुआ, ध्यान दे सुनो बतिया, हमारे बबुआ। अरे गावेला मनवा तोहार कीर्तनवा, गावेला मनवा तोहार कीर्तनवा, हो आज घूमेला जग संसार हो, आज आतुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाई बेड़ा पार, भैया हो जाई बेड़ा पार। तो अभी ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाई बेड़ा पार, आज ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाई बेड़ा पार, आज हो जाई बेड़ा पार, हो जाई बेड़ा पार हो, आज हो जाई सबके हार हो, आज आ जाओ भैया, हो जाई बेड़ा पार। तो आज ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाई बेड़ा पार, आज ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाई बेड़ा पार। प्रभु की सूरतिया सुंदर लागे, मन प्रभु के मनवा में बड़े प्रेम जगावे, हो आज प्रभु से होला प्रकाश से जगवा, दूर भइल अंधकार हो, आज
ठाकुर से होला प्रकाश गगवा दूर भइल अंधकार हो कहीं दान डाल कहीं पात पात कहीं दान डाल कहीं पात पात अब कन कन में तुम्हारी मूर्तिया आ जाओ भैया हो जाए मेरा मान हो आज ठाकुर कन्हैया आ जाओ भैया हो जाए मेरा मान हो आज ठाकुर कन्हैया आ जाओ भैया हो जाए मेरा मान हो आज हो जाए मेरा पार हो आज हो जाए मेरा पार हो आज हो जाए सबके उद्धार हो आज ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया हो जाए मेरा पार हो आज ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया हो जाए मेरा पार हो जन जन के जीवन में दुखवा देखी ठाकुर लिहल अवतार हो जन जन के जीवन में दुखवा देखी ठाकुर लिहल अवतार हो लोगन के आपन बनवलन ई बड़ी तारनहार हो सब लोगन के आपन बनवलन ई बड़ी तारनहार हो ई बड़ी तारनहार हो हर गाँव गाँव छाओ छाओ हर गाँव आ जाओ भैया हो जाए मेरा माल हो आज ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया हो जाए मेरा पार हो आज 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 हो जाए सबके उद्धार हो आज ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया हो जाए मेरा पार ठाकुर शरणिया हो जाए मेरा पार हो आज ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया हो जाए मेरा पार हो आज ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया हो जाए मेरा पार जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 हरे सदा ठाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे हरे অমৃত চারুমণি মদনে বল হরি হরি নাম ধর্ম তো কর্ম হারে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে হরে মন হবে আশা অযোধ্যা নামে করো রে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে নয়ন জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ 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 ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে হরে মন চাতুরি
বদন কর হরি 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 বল 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 হরিনাম ধর্ম ব্রহ্ম বিবেদ ধর্ম অধর্ম কর্ম ধারণে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে হর হরে বল অবিব আসাম পদপনামে হরে রাধা বল 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 রাধা গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ 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 ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি সৎ সঙ্গ কি সৎ সঙ্গ কি বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্ধ বিক্রিম বন্দে মাতৃবরেগং বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু সবাই।